हाँ जी दोस्तों, हुण हैगा तुहाडा 11वीं क्लास वालिਆਂ ਦਾ वातावरण सिक्ख्या का पेपर यानी कि ईवीएस का पेपर 29 सितंबर ਨੂੰ। ਤਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करावांगे। 45 नंबर का तुहाडा ਇਹ पेपर आना वा। पहला क्वेश्चन की है देख लो, वातावरण के अंगां दे ना लिखो। एक एक नंबर वाले ये प्रश्न आएंगे। पहला तो देखो दोस्तों, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ आंसर, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ वातावरण के अंशां के नाम लिखो, सजीव जैव अंश यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ਅਤੇ निर्जीव अजैव अंश यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दूसरा क्वेश्चन की है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है तुहाडा कि पर आहारी किस नूं आखदे हन। ठीक है जी, तो इसका जिहड़ा आंसर है वो ये है, थल्ले देख सकते हो दोस्तों, पर आहारी। ठीक है जी, तो दोस्तों इसका आंसर है वो जीव जो अपना भोजन आप तैयार नहीं कर सकते अते स्वै आहारियां या फिर दूसरे जीवां उपर अपनियां भोजन संबंधी लोड़ां की पूर्ति लई निर्भर करते होण, उन्हां नूं पर आहारी आखदे हन। जिवें कि उल्ली, शेर, पंछी आदि इन्हां नूं ठीक है जी खपतकार भी कहते हैं यानी कि कंज्यूमर भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों तुहाडा, कुदरती वातावरण किस नूं आखदे हन। ठीक है जी, दूसरा ये थोड़ा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, कुदरती वातावरण किस नूं आखदे हन। तो इसका जिहड़ा आंसर है आप थल्ले ही इत्थे राइट किया होया है। तो देख सकते दोस्तों, तुहाडा ये कुदरती वातावरण किस नूं आखदे हन। कुदरती वातावरण तो भाव है कि साडा आला दुआला, ठीक है जी, जिस विच सजीव अते निर्जीव दोवें अंश आपस विच क्रिया करते हैं। ठीक है जी, तो हुण दोस्तों तुहाडा देख लें आपां चौथा क्वेश्चन, गरीबी की है। तो दोस्तों गरीबी की है, इसका जिहड़ा आंसर है साडे कोल वो आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हो आप आ जाइए, गरीबी की है। तो गरीबी तुहानूं दस दिंदे दोस्तों, आह देखो, अपनियां जिहड़ियां आर्थिकां अते माली जरूरतां नूं पूरा करन विच असमर्थ, ठीक है जी, होने वाले नूं, ठीक है जी, की कहते हैं, गरीबी कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो है अपनी आर्थिक अते माली जरूरतों नूं, ठीक है जी, जो अपनी बेसिक नीड्स जो फुलफिल ना कर पाए बंदा, ठीक है जी, वो गरीबी की रेखा के अंदर आउंदा वा ते उसनूं ही गरीबी कहते हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण दोस्तों तुहाडा है अपना प्रश्न नंबर 5वां। तो दोस्तों देखो ये की है कि जन अंकन की है। तो दोस्तों आप 5वां प्रश्न तुहाडा देख लें आंसर। तो ये तुहाडा है दोस्तों, देख सकते हो कि जन अंकन की है। तो दोस्तों डेमोग्राफी की है, वसों के अलग अलग पहलू जिमें कि वसों विच वाधा, वंड, वसों वाधे दे जिहड़े हैगे आ कारक आदि बारे अंकड़े इकट्ठे करन नूं जन अंकन कहा जाता है। ठीक है जी, तो हुण दोस्तों जिहड़े तुहाडे ये प्रश्न ने उपर, जिमें कि आह देख सकते हो तुहाडा 6वां प्रश्न है, फिर 7वां प्रश्न है, यह मैं थल्ले सलूशन सारे सीरीयल वाइज लाए हुए हैं। जिमें कि हुण 6वां प्रश्न आऊगा, फिर 7वां आऊगा, फिर 8वां आऊगा, 9वां आऊगा। तुसीं समझ रहे होंगे मैं की कहने की कोशिश कर रहा। तो आप इत्थे उपर बार बार नहीं आवांगे, आप सीधा हुण जिमें कि सब तो पहला आप जिमें कि तुहाडा हो गया सीगा, हुण 6वां क्वेश्चन करते हैं, लिंग अनुपात किस नूं कहंदे हन। ठीक है जी, आप हुण उपर नहीं आवांगे, सीधा आप क्वेश्चन वाइज ही थल्ले थल्ले ही देखते रहांगे। ठीक है, क्योंकि सारे ही जिहड़े प्रश्न भी इत्थे मैं लिखे हुए हैं, जिमें कि जिहड़े भी क्वेश्चन पेपर दे विच हैगे आ प्रश्न वो लिखे हुए हैं। जिमें कि लिंग अनुपात यानी कि सैक्स रेशियो किस नूं आखदे हैं। तो दोस्तों प्रति 1000 आदमियां मर्दां दियां वसों पिछे औरतां दी प्रतिशत वसों नूं लिंग अनुपात आखदे हैं। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न देख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न तुहाडा हैगा कि समुद्र तो प्राप्त होने वाले खनिजां दे नाम लिखो। तो दोस्तों समुद्र विचों आयोडीन अते पेट्रोलीयम आदि खनिज प्राप्त हुंदे हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद है दोस्तों तुहाडा है कि शहरीकरण की है। तो दोस्तों शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिस दे राही ज़्यादा संख्या विच लोग पूर्ण रूप विच शहरां विच वस जाते हैं। ठीक है, तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने दोस्तों, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन पेपर स्कूल का ही है किसी का। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किवें पैदा होंदा है। तो दोस्तों वातावरण विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वध होने नाल ग्रीन हाउस प्रभाव जिहड़ा हैगा पैदा होंदा है। तो उस तो बाद दोस्तों बेरोजगारी का जिहड़ा हैगा मुख्य कारण की है। तो दोस्तों वसों विच वाधा ते सिक्ख्या की कमी बेरोजगारी का जिहड़ा हैगा वा मुख्य कारण हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, की है कि छूत रोगां दे फैलाव लई जिम्मेवार 2 कारण दसो। तो दोस्तों खराब सेहत प्रबंधन, भोजन की कमी अते दूषित जल अते हवा के कारण दोस्तों छूत की बीमारियां फैलदियां हैं। ठीक है, तो उस तो बाद तुहाडा हैगा उस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम दसो जिहड़ी बाल मजदूरी अते होरा मजदूरी सरगर्मियां उपर जिहड़ी हैगी निगाह रखदी है। ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र दे नाल जिहड़ा हैगा बाल मजदूरी अते दूसरियां मजदूरियां दीयां क्रियावां ते नज़र रखण लई दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि जिहड़ा हैगा ILO का निर्माण किया गया है। ठीक है जी, इसका की मतलब है, नैशनल मजदूर संगठन। ठीक है जी, आह देख सकते दोस्तों इंटरनैशनल जिहड़ा हैगा वा तुहाडा मजदूर संगठन इसका नाम है। ठीक है, ILO। तो उस तो बाद दोस्तों तुहाडा हैगा प्रश्न कि विश्वीकरण तो की भाव है। तो दोस्तों विश्वीकरण का अर्थ है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के आर्थिक तंत्रां का एक दूसरे दे नाल बहुत गहराई विच जुड़ना ते पूंजी वस्तुआं सेवावां ते लोकां जिहड़ा हैगा वा लोकां दा विश्व पद्धर उत्ते बहुत आसानी दे नाल आदान प्रदान करन प्रदान अते आवाजाई की
ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 2-2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 5-5 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ 5-5 ਅੰਕ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 3 ਪਸਾਰ ਦੱਸੋ। ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੈਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਥਲ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਲ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਥਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਥਲ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਣਿਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਝੀਲ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਲੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ 2 ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਖੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੈਲਫ ਐਮਰਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈਨਰੀ ਥਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 1890 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀਰੀਆ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਵਿਸਫੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਣਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 26ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ 28ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਦੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਇਸ਼ੂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵਲੋਕਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਘਟਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਟਰਲ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਸਤੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਦੋਹਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਵਿਸਫੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਟਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਕਟ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਖੁੰਦ ਪਾਚਨਸ਼ੀਲ ਘਟਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਾਚਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਰਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ। ਦੋਸਤੋ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਅਨਿਆ ਸੰਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੂਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਸਥੂਲੀਕਰਨ, ਭੌਖੁਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਲੋਪ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋਸਤੋ 70 ਤੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜੀ, ਪੱਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੋਸਤੋ 3/4 ਵਸੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਤੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਖੋਦਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਨਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਯੋਗੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ, ਰਬੜ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰੂਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 27ਵਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸੀਗਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਖੋਰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਤਰ ਦੋਸਤੋ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਧੂੰਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 34 ਪੇਜ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਸਤੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤੋ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ, ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਿੱਖ ਖੜਵਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਸਿਹਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28ਵਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ 37। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਸਤੋ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
उस तो बाद दोस्तों कई तरह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਿਯਤ ਤ੍ਰਿਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਪਤਨ ਦੋਸਤੋ, ਭੂਮੀ ਖੁਰਣ, ਜੈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀਵ ਅਨੇਕ ਰੂਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਉਚਿਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲਫ ਐਮਰਸਨ, ਹੈਨਰੀ ਥਰੋ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਖਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਨ। SP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਦਰੇਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 1999 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MS ਮਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨ ਹਿਤਕ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਮਸ, ਉਦਯੋਗ, ਝੀਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੁਦਾਇ ਅਭਿਆਨ, ਅਪੀਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਨ ਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ 5-5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੋ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਪੇਪਰ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।